गजं गजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे।
దివిని వెలిగించు తేజమ ధరణిలో దైవాంశ రూపమ స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం. Thank you, girls, for this fabulous performance that has hailed. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Chandrababu Naidu Garu, Honorable Minister of IT, Nara Lokesh Garu, we are privileged to have the dignitaries on the dais, boys, girls, ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you all. Teaching is a noble profession taken up by these generous people. I say noble because they focus on improving others' lives. I am very proud of their noble work. They taught with lots of affection, and I want you to join with me thanking each one of them for giving their best to you all. The fun of college life ends to embark onto the life's journey. Time to attend to your life's calling and opportunities. There are so many opportunities awaiting you. Urban opportunities are unfolding. More talent is migrating from remote villages to the present urban areas. Women are shaping households who will also shape economy. Chandrababu Naidu Garu, the founder of the Trust and CM of AP, will be happy to see you as job creators, not just mere job seekers. So look beyond yourself. Do you know the reasons for action and inaction? Always remember, it is easy to do things and also easy not to do things. Hence, people avoid doing things. We are proud that Chandrababu Naidu Garu created, nurtured his own intellectual capital with sheer sincere work and dedication. He is a badge of honor to the state and to our nation. His life mission was to make difference to society and to the country. Who works tirelessly, who will be an icon too. I do not suffer from excessive modesty to admit and say the facts of Chandrababu Naidu Garu's life. He had a journey of alone to alone, which is a grim treadmill of indifference, humiliation, and sometimes neglect, where competition and rivalry were facts of life. When critics tried to suck his blood, not because they hated him, but just because blood is their food. In a world which is not fair, Chandrababu Naidu Garu got used to it. His voice was lonely, with opposition and resistance to change. He created a future for Telangana and Andhra Pradesh when destinations were not known, paths not found, but had to be made. So be positive and inspired by him. And even Obama once said, "Yes, we can."
Chandrababu Naidu Garu was aware and active. He stopped his government from sleeping, so people stopped weeping. He stopped every leakage with the government package. He always moves forward, as moving backward is awkward. He remains silent when opposition parties are violent. With humiliation, he moved ahead. Always remember, humiliation, a retribution for more dangerous sin, arrogance. You too should become like Chandrababu Naidu Garu. Let me give you a simple mantra. To be happy and successful, always question yourself. Do you want it? Do you need it? Is it worth it? Let me explain. Alcohol, you want it. You don't need it. It is not worth it. Exercise, you don't want it, but you need it. Highly worth it. I asked my brother for one mother of all advices, and he said, please tell the children, they will not change the world. Tell them to change themselves instead. Life will be realistic and easier, as changing the world is like losing weight. Unlearning and relearning is a must. With pre-apologies to all the teachers, lecturers here, you will have to do a lot of unlearning and relearning. As the reality is quite different, difficult, less glamorous than you expect. The world is changing too fast. Be ready to learn new skills. So follow mother of all advices. Try to change, improve yourself. Never try to change the world. It's never going to happen. It's like losing, as I said, it's like losing extra weight. All of you can be heroes. In a nation short of heroes, celebrate the real ones. Our soldiers fight ferociously and died fearlessly. They came back holding the Indian flag in victory or wrapping it around them. Sadly, in reality, no one loves to be a soldier or a warrior until the enemy is at the gate. Don't you agree with me? Always remember, the Indian flag flies not with the wind, but with the last breath of our soldiers who laid their lives defending our country. We are grateful and have to salute to them. Goal setting is important. The wind is blowing same to all the people all the time, but it is the sails that keep it going, which makes different people reach different destinations. Work, courage, and arrogance. Do your duty to yourself and the country. Let courage be the part of your daily life without any trace of arrogance. Be prepared to be envied or hated. Your success may make many people to hate you. You may not wish as they do. Regardless, enjoy the success. So my dear children, your skill will give you opportunities
and opportunities will let you make the difference. All of us owe a debt to the land that we are born. Let us redeem by helping less privileged children. We will be closer to God. I want to talk about philosophy and philanthropy also. The roots below the earth claims no rewards for making the branches fruitful. Rivers do not drink their own water, nor trees eat their own fruits. So always learn to share and care the others. Lastly, please avoid these pitfalls. Never grossly underestimate yourself or grossly overestimate others. Never doubt or discount others' worthiness. Appreciate and love their virtues. Always be generous and compliment others. Have the will to develop a skill. Remember, health is wealth. I would like to conclude on behalf of the trustees, teachers, each one of you. I thank Chandrababu Naidu Garu, Lokesh, and all present here for taking time to come and grace this function. Let us all promise to hold the goalpost of Chandrababu Naidu Garu and NTR Trust School and College. So always be graceful, be useful, keep life simple, and leave it pleasant. I wish you all the success and Jai Hind. దాన్ని హెడ్ చేసే CEO ఇండియన్. గూగుల్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎంటర్ప్రైజింగ్ కంపెనీ, ప్రపంచంలో మోస్ట్, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎవరన్నా పని చేయాలనుకుంటే ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తానని అడిగితే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రియారిటీ ఇచ్చేది మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ గూగుల్ కానీ ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి గూగుల్ కూడా CEO ఇండియన్గా ఉన్నారంటే, మనవాడిగా ఉన్నారంటే అది ఇండియన్స్కు ఉండే కెపాసిటీ, శక్తి, సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు. దీనికి కావాల్సింది బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా స్కిల్స్ అన్ని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరు పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ స్కూల్ని ఇప్పటి నుంచి కూడా తయారు చేసుకోవాలి. క్లాస్ రూమ్లో చదువుకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నానో క్షేత్రస్థాయిలో కూడా అధ్యయనానికి అదే సమయం ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే క్లాస్ రూమ్ అండ్ క్షేత్రస్థాయికి రెండు సమన్వయం చేసుకుంటే పిల్లలు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు ఆ పని చేయకపోతే మీకు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. ఈరోజు మనకందరికీ నాలెడ్జ్ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంది, పట్టుదల బాగుంది. అమెరికా కంటే ఇండియాలో ఉండే పిల్లలకు ఉండే ప్లస్ క్వాలిటీ మీరు చూస్తే అమెరికాలో కాంప్లసెన్సీ ఉంది, నాకు అన్నీ ఉన్నాయని. కానీ ఇక్కడంతా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ పేద కుటుంబాలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరిలో ఒక పట్టుదల ఉంది. మేము పైకి రావాలి, మేము కష్టపడాలి, మా జీవితాలు సెటిల్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నారు. అలాంటి పిల్లలకు కానీ క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్తో సమానంగా క్షేత్రస్థాయిలో కూడా అధ్యయనం పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్ రావాలి. నేను అందుకని ఇప్పుడే మేనేజ్మెంట్ కోరుతున్నా, భవిష్యత్తులో మీరు ఎన్ని ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, ఏ కాలేజీలో వస్తాయైతే ఒక యాంగిల్ అయితే 10th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ నుంచే ఇన్నోవేషన్లో మీరు ముందుండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఇన్నోవేషన్ వ్యాలీగా తయారు చేస్తున్నాను. ఆ ఇన్నోవేషన్ కూడా నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తయారు చేస్తున్నాను. ఈ ఇన్నోవేషన్లో బ్రేక్ త్రూస్ వస్తే మొత్తం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇండియాలో కానీ ప్రపంచం మొత్తం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడ ఇన్నోవేషన్ ఉందన్నా దాంట్లో భాగస్వామ్యంగా NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే పిల్లలను చూశాను, నేను స్టడీ చేస్తున్నా, ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నారు.
చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. మామూలుగా పెద్దవాళ్ళందరూ నేను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తానన్న తడబడుతున్నాను, కానీ పిల్లలు మాత్రం ఏమి తడబడే పరిస్థితి లేరు. ఫ్రీగా, చాలా ఫ్రాంక్గా, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, బాడీ లాంగ్వేజ్ వరకు కమ్యూనికేషన్ వరకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. దీన్ని కొంచెం రీఓరియంట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ డూ వండర్స్. ఇక్కడ మాట్లాడిన పిల్లలే కాదు, ఇక్కడుండే అందరి పిల్లలను చూస్తున్నా. నాకు మీ మీద చాలా విశ్వాసం ఉంది. ఇండియాకు పెద్ద ఆస్తి మన పిల్లలు. 2029కి మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ప్రపంచానికే భారతదేశం ఒక యంగ్ ఇండియాగా ఉంటుంది. మన యావరేజ్ వయసు 29 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అప్పటికి చైనా 30 సంవత్సరాలకు వెళ్తుంది, జపాన్ 48 ఇయర్స్కి వెళ్తుంది. రెండో విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, పిల్లలు టెక్నాలజీలో మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం. నోబడీ ఇన్ ది వరల్డ్ కెన్ బీట్ us. మూడోది ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఎంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నారంటే, అమెరికాలో ఉండే అమెరికన్స్ కంటే ఇండియాలో ఉండే పిల్లలు ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకుని టెక్నాలజీ బ్రహ్మాండంగా ఉండి ఇండియాలో పెద్ద మార్కెట్ వచ్చిన తర్వాత మీ క్యారియర్ మీరు ఊహించుకోవచ్చు. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ క్యారియర్. మీరు ఏది కావాలంటే అది సాధించే శక్తి మీకుంది. దానికి మీరందరూ కూడా శ్రీకారం చుట్టాల్సిందిగా పిల్లలందరినీ కోరుతున్నా. మీరు ఎంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తే, ఎంత బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తే అంత ఆనందపడే వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా నేను ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇది నా బ్రెయిన్ చైల్డ్, నేను దీనికి మెంటర్ని, దీన్ని ఫౌండర్ని. ఆ ఫౌండర్గా ఉన్నప్పుడు నేను దూరదృష్టితో ఆలోచించి పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూషన్ని అందులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా భవిష్యత్తు ఉందంటే చాలా గర్వపడతాను. ఇక్కడుండే స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, అనునిత్యం మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి, బేసిస్ అవద్దు. నేను ఆ మాట చెప్తున్నా. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఈరోజు కూడా నేర్చుకుంటూ నూతనమైనటువంటి విషయాలకు మళ్ళీ నాంది పలుకుతున్నాను. మీరు మేనేజ్మెంట్, పిల్లలు కలిసి ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ని వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రస్ట్గా మీరు తయారు చేయాలి. నాలెడ్జ్ అంటే మన దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళు నేర్చుకునే పరిస్థితి రావాలి. దానికి మీరు శ్రీకారం చుట్టాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, నేను ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాను. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై బ్రెయిన్ చైల్డ్. నేనే మెంటర్ని, నేనే ఫౌండర్ని, కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు దీని మీద అభిమానం ఉంటుంది. ప్రపంచంలో మొత్తం స్టడీ చేస్తూ ఏది వచ్చినా మన స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసే విధంగా ముందుకు పోతాం. మీరు కూడా దీనికి శ్రీకారం చుట్టాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుతూ, చదువు కూడా రాబోయే రోజుల్లో నేను పిల్లలందరూ ఒకటే కోరుతున్నా, యూ హావ్ టు ఎంజాయ్ ది వర్క్. నన్ను చాలామంది అడుగుతారు, మీరు బాగా కష్టపడతారు, మీకు స్ట్రెస్ లేదా, లేదంటే ఇది లేదా అని చెప్పి. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ ది వర్క్ దర్ వోంట్ బి ఎనీ స్ట్రెస్. చదువుకోవడం కూడా మీకు ఎంజాయ్మెంట్. చదువుకునేటప్పుడు మీరు బాధపడితే చదువుకుంటే చదువు రాదు, మీకు తలకాయ నొప్పి వస్తుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే కానీ విల్లింగ్గా మీరు చదువుకుంటే, ఇష్టపడి చదువుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం. టీచర్స్ కోరుతున్నా, 24 గంటల పిల్లలను పెట్టి రుబ్బాల్సిన పని లేదు. ఆ రోజులు అయిపోయినాయి. చెట్ల కింద కూర్చొని చదువుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. వైఫై ఎన్ని పెట్టేస్తే పిల్లలు ఎప్పుడు చదువుకోవాలంటే అప్పుడు చదువుకునే రోజులు వచ్చాయి. అదే మరిగా వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చదువుకుని లెర్నింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి, క్రియేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి, ఇన్నోవేటివ్ డిబేట్స్ ఉండాలి, పార్టిసిపేటరీ డిబేట్స్ కానీ, సోషల్ వర్క్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి. అట్ ది సేమ్ టైం చదువులో కూడా నెంబర్ 1గా ఉండాలి. దీనికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇచ్చే బాధ్యత టీచర్స్ది. ఆ స్కిల్స్ అక్వైర్ చేసి బ్రహ్మాండమైన స్టూడెంట్స్గా ఒక నాలెడ్జ్ రిసోర్స్ పర్సన్గా తయారవుతారని చెప్పి పిల్లలందరూ కోరుకుంటూ, ఇది తప్పకుండా జరుగుతుందని చెప్పి మరొక్కసారి ఆశిస్తూ, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. వన్స్ భువనేశ్వరి టేకప్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ టైం డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి ది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. టిల్ దట్ టైం ఈ వోంట్ లీవ్ ఎనీబడి. ఈవెన్ నన్ను కూడా వదిలిపెడతావిడ, నాతో కూడా రాజీ పడదు. అలాంటి పట్టుదల ఉండే మనిషి. తప్పకుండా ఆవిడ చేతుల్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా తయారవుతుందని ఆశిస్తూ, మరొకసారి
ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకున్న మీరందరూ అదృష్టవంతులు. మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మర్చిపోవద్దండి. మీకు చదివించినటువంటి ఈ స్కూల్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మళ్ళీ మీ వంతు కర్తవ్యంగా తిరిగి వేరే వాళ్ళకి మీరు సహాయం చేసే పరిస్థితి రావాలి. దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఇప్పటి వరకు ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని, మేనేజ్మెంట్ని, అదే మరిగా ఈ యొక్క ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ స్కూల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పేరు పేరున అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి.